ایک بیان ہے، اس کی بھی ریکویسٹ آ رہی تھی، تو اس کا ٹائٹل ہے یہ بیان کرتے ہوئے رضا شکیب مصطفی صاحب کو رونا آ گیا. ٹھیک ہے، شاید اللہ کے رسول کے لیے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کربلا ہو، ابھی پتہ نہیں میرے کو کس بارے میں. ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی، یا وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی. شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے. 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں 500 اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں. نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی. یہ جو مروج سلسلہ ہے، اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں. آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے. اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے. غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں. تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے. میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوا. ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں، اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھا. تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو، چاند جیسا بچہ. دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے شادی جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے. اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے. تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا. آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہو. ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی. میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں
ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا. لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا. میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا. تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی. تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے. تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو. تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ. بالکل کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا. تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو. حاصل ہو جاتی ہے. 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں. ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی. لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی، تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے. اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں. تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے. خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے. تو یہ زیادتی نہ کرو. یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے. خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے. میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا. لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کو کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں. 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں. یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے. اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان ہے اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے. کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ. تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے. اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں. اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں. لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا
लोग कहते हैं कि हजरत दुआ करो बेटी ससुराल में दुखी है अल्लाह सुख दे दे। तो मैं दुआ भी करता हूँ, लेकिन मैं तन्हाई में जाके रोता हूँ कि इस दर्द का मदावा क्या है, इस दुख का इलाज क्या है। और मुआशरा तेजी से इस तकलीफ की तरफ बढ़ रहा है और तलाक की शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बहुत बढ़ रही है। मेरे पास एक दिन एक साहिब आए, साथ उनकी बीवी थी और मैं उन्हें जानता हूँ, इज्जतदार लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तन्हाई में बात करना चाहते हैं। तो उनके अपने अजीज थे, बेटियां उस शख्स की ज्यादा हैं, अपने अजीजों में शादी कर दी। तो उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, हम जहेज नहीं लेते। लेकिन वो बाप बिलक बिलक के मुझे कह रहा था कि कितने दिनों से मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है और वो कहते हैं कि उतनी देर वापस ना आना जब तक तेरा जहेज पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ कितना सफाक मुआशरा हो गया है और कितने कठिन हालात हो गए। ऐसे लोग खुद को मुसलमान जब मुआशरा इस कैफियत में चले जाए तो फिर अनारकी फैलती है और मुआशरे फिर कायम नहीं रहते। तो कितनी बाप की दहलीज पर बूढ़ी होने वाली बेटियां, उनकी सिसकियां, उनकी आहें और उनकी चीखें इस मुआशरे को बेचैन की हुई हैं। तो अमीर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के दुख बांट लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़क्कु रक़बह और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बह, किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ाना ये बड़ी नेकी है। तो इस वक्त गरीब की बेटियों का रिश्ता कोई कबूल नहीं करता। अगर कोई नौजवान और अगर कोई सरमायादार गरीबों की बेटियां कबूल कर ले तो ये उसकी मेहरबानी होगी, और अगर ये नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उन बेटियों की शादियों का एहतमाम किया जाए। लेकिन ये मेहरबानी की जाए कि गरीबों की बच्चियों को नुमाइश गाह में ना खड़ा किया जाए और उनकी गुर्बत का तमाशा ना बनाया मजाक जाए। ना उड़ाए, मजाक ना उड़ाए। रात की तन्हाई में उनके माँ बाप की खिदमत की जाए ताकि वो अपनी बेटियों को इज्जत से उठा सके। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जिस शख्स ने तन्हाई में खैरात की कि दाएं हाथ ने जो खर्च किया बाएं को पता भी न चला, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। तो ये जो इज्तिमाई शादियों का माहौल है, तो अगर इसको हम इसमें तब्दील कर लें कि गरीबों की इज्जत नफ्स मजरू ना होने पाए, तो अल्लाह ताला ये तौफीक नसीब फरमाए और मुआशरे के अंदर ऐसे लोग निकलें जो मुआशरे के दुख बांटते हैं। और उलमा को मिंबर व महराब से ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो रस्म पैदा हो गई है जहेज़ की, और इसके बगैर बेटियां घर से रुखसत नहीं हो सकती हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए और इसके ख़िलाफ़ अमली जिहाद किया जाए। और उसके लिए अमीर लोग नमूना बने। गरीब लोग तो नमूना बन नहीं सकते, मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अमीर लोग अगर नमूना बने तो वो बन सकते हैं और मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। और गरीबों की बेटियां इज्जत से अपने पिया घर सधार सकती हैं और उनको जो है उनके माँ बाप को तस्कीन की और चैन की नींद आ सकती है। आज मैंने निकाह के हवाले से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उन्वान इधर चला गया क्योंकि ये एक सुलगता हुआ मसला है और हमारे मुआशरे को काट रहा है और तोड़ रहा है। एक तो घरों की दहलीज पे बेटियां बूढ़ी हो रही हैं, और दूसरा शरअ तलाक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस हवाले से मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता। को बिल्कुल नहीं पता था ये इस बारे में वीडियो है, ठीक है। और हो भी रहे आजकल तलाक की इतनी शिकायतें आ रही है। जिस एक
बात जो बोली है ना बिल्कुल सच बोली है। लेकिन इनको जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही बोलनी चाहिए। अब आप देखो रमसा सुल्तान है, आप लोग सब जानते होगे, ठीक है, अब वो शादी करेगी, आपको क्या लगता है उनका कुछ मसला होगा? भाई अपने आप को वो उस लायक बनाओ, समझ रहे हो, वो खुद अपना सब कुछ उठा सके। वो कह रही है कि घर पे बेटियां बूढ़ी हो रही है, समझ रहे हो, अपने आप का स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट खुद करना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हजरत उमर है, उन्होंने भी जब बाजार में, हमने जो देखा सीरीज में, बाजार में भी उन्होंने ऑफिसर औरतों को लगाया कि तुम लोग देखो कहीं पे कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो इस्लाम में है, इस्लाम में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि औरतें घर के बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती। ये तो दिया जाता है न्यूज चैनल की तरफ से, वैसे दिया जाता है कि नहीं कर सकती। तो खुद महिला सशक्तिकरण पे भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर अनपढ़ अगर लड़की है और फिर उसको, उसके साथ तो ऐसा ही होएगा। तो जरूरी थोड़ी ना सारी पढ़ी लिखी हो तो ये थोड़ी ना वो दुख झेलेगी। दुख झेलेगी नहीं, मतलब 50% तो हमने ही अपना काम खराब कर दिया ना, वो तो मानना 50% हमने ही अपना काम खराब कर दिया, क्योंकि आदमी को पता है मैं इसको कितना भी टॉर्चर करूं, मैं इसके ऊपर कितना भी क्यों कुछ करूं, या तो ये यहाँ रहेगी, वहां जाएगी, वहां के बाद फिर यहाँ जाएगी, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर कोई वैसी लड़की है तो उसको पता है कैसे डील करनी है। तो ये भी है, मेरे को पता, लड़की लड़के ज्यादा देखते हैं हमारी वीडियो, लड़कियां तो पता नहीं 1% भी नहीं होगी, आप लोगों को बुरा लग जाएगा, मगर इस चीज का यही हल हो सकता है। इस्लाम में को तो स्टैंड लेना चाहिए कि दहेज प्रथा जो है बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में तो बैन है दहेज लेना, लेकिन फिर भी अंदर अंदर लेते हैं, ठीक है, मगर अब कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी बिल्कुल मना कर दिया था कि कुछ हमारी कुछ वो नहीं है, ना फ्री चाहिए, ना बाइक वाइक, कुछ कुछ नहीं, ना सोफे वोफे, कुछ नहीं। सच है कि नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल सच है। तो हंस क्यों रहे हो ऐसे हैं? हम तो, और इन्होंने बताया 500-600 लोग लेके जाते हैं, हमने तो पूछा था इनको कि कितने लोग लेके जाए, इन्होंने बताया 50-60 है, या 100 ले आओ, कितने भी ले आओ। हम 30-40 लोग गए थे, नहीं 30-40 लोग थे, 30-40 लोग थे, औरतें कहाँ गई थी? 50 तो थे, हाँ, 50 से ऊपर थे यार। तो हम तो बस 50 लोग गए थे, ठीक है। तो यही है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है बस, ठीक है। तो वीडियो बहुत तो अच्छी यही है कि हमको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीजों में। बस ये नहीं है कि हम समाज को कहते रहे, समाज हम ही से तो बनेगा। जितने भी स्कॉलर हैं उनको स्टैंड लेना पड़ेगा इन सब चीजों में, और बड़े बड़े स्कॉलर है वो सब नहीं भी लेते होंगे, मेरे को पता है, अपने बच्चों की शादी करेंगे वो सब नहीं लेंगे, वो स्टैंड ले भी रहे इस बात पे। ये जितने हम गांव में जाएंगे, छोटे जगह जाएंगे ना, ये लोग ज्यादा धसे हुए हैं, क्योंकि उनमें अहंकार सबसे ज्यादा होता है। उन जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास बहुत ज्यादा घमंड होता है, समझ रहे हो, वो अपनी छोड़ना नहीं चाहता चीजों को। हिंदू धर्म में कोई भी धर्म हमको अपना ही कह दे, हमको है, सब जगह यही हो रहा है। तो इस चीज को सबसे छोड़ना पड़ेगा, और नए जो बच्चे आ रहे हैं इन्हीं को करना पड़ेगा, पुराने वालों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।